دا किताब न सिर्फ मुकम्मल बल्कि तारीखी बयान दे बल्कि यकीनन दे के द खुदा ताला खपल टिकी शामिल दी। अल किताब बाइबल मुकद्दस के द मुस्तकबिल सऊनु पेशगोया मौजूद दी। जबूर दोस्तम के दाऊद बादशाह द सूला जिक्र द ईसा मसीह द मर्ग सजा पतौर उड़वान देना कड़े दे। हजरत यसाया सल्लोर सलबेख्तम बाप अतिश्तम आयत के लिखली दी द खोर्स बादशाह जिक्र दागत द हुक्मराने ना योसल 50 काला उड़वान देना शिवे दे। हजरत यसाया यो कम सलवेख्तम बाप 5 आयत ना उवम आयत के द यरूशलेम द बर्बादे जिक्र द बाबल द लासा बर्बाद शिवे सलो कालू ना उड़ान दे शिवे दे। द हजरत दानियाल नबी किताब यो लसम बाप के यो सल 15 देश पेशगोए मौजूद दी। दा पेशगोए दुमरा वाजे दी चिलोए इत्तेहादुनो जंगुनो वदुनो तरदे च द कत्ल खोदना हम कवि द सलोर लोए सल्तनतुनो अरूज और जवाल हम जिक्र शिवे दे। बाबल मादी फारस यूनानी और रूमी अल किताब बाइबल मुकद्दस यो मैदान दे कम चे तमाम तफसीलात और वाकयात यो करी दी। टोला ड्रामा और किस्सा के हम यो मौजूद दे कम चे टोले द किसे मकसद बयानवी द अल किताब बाइबल मुकद्दस हम यो पैगाम दे। दा मरकजी मैदान मंग द अल किताब पर शरीका लुस्तों पर दौरान मुंदल बकऊ खुदब्बल किताब बरक्स द अल किताब बाइबल मुकद्दस दा पैगाम न सिर्फ इलाही दे बल्कि सासु जुन पूरा बदलवलो कुदरत लरी। खुदा अल किताब बाइबल मुकद्दस अबदी किसा सदा राजा ची द दे आगाज द शुरूना द खुदा ताला पे हकला ची मंग लुम्बी सीज इस दाखऊ आगा द अल किताब बाइबल मुकद्दस लिहाजा मासरा द पैदाख लुम्बे बाप और लुम्बे आयातों गोरे खुदा पशुरों के आसमान और जमका पैदा कर लेकिन सिंह चे तासुली है दिलता से तफसील निश्ता आयत के सिर्फ हम दाली करी दी कि शुरू यानी इब्तिदा के ग्रानो खुदा ताला ता मखना मौजूद दे द दिन मख चे द वक्त आगाज शिवे वे खुदा मौजूद दे जका चे खुदा ताला अजली और अबदी दे दाग शुरू निश्ता और न दाग आखिर दे। दा खबरा जमुंग द जहन द पारा पोहेदल ग्राना दा वल्ची मुंग इंसानान यू और द वक्त कैदियान यू और दागे पाबंद यू मुंग द माजी पे हकला खबर कबूली शू और द तेर रोज हम मुंग हागा तेरे रोज यादवली शू कुम चे तेरशवल हो मुंग वक्त के वापस बेरता निशु रातले मुंग द मुस्तकबिल मंसूबे जोड़वली शू और द मुस्तकबिल खूबुना लिदी शू हो वक्त ना मख के निशुतले यो मिनट हम खो खुदा ताला दा से न दे खुदा पाक द वक्त कैद ना बाहर दे। खुदा ताला पर माजी के मौजूद दे हाल के हम और मुस्तकबिल के हम और आगा हम पर यो वक्त के जबूर शरीफ के नबीस बाप द्वम आयत के दा से बयान शिवे दे द नस्ल दर नस्ल हम तजमु खुदाए आगा ला तब्दील दे आगा कला हम नस्तरी कीगी आगा कला हम खत्म दी निशी खुदा अबदी दे। बिल्कुल लका चे खुदे वक्त पा कैद के न दे हम दगा से हागा जमान और मकान पाबंद न दे मुंग इंसानन मुकम्मल तौर से द जमान और मकान पर कैद कियो कमुंग पर यो वक्त के दयो न ज्यादा जयूनो के उसिदल गाड़ो खुदा मुमकिन नशी के दे कमुंग हर सुमरा तेज सफर उकड़ो क जमुंग द मुसरफियात और तकाजा क हर सवी मुंग यो वक्त के पयो से की दीशु खो खुदे दा से न दे। अल किताब बाइबल मुकद्दस वाई खुदे हर जगह की मौजूद दे बला खबर खुदे हर वक्त हर जगह की मौजूद दे। जका हजरत दाऊद योकम सलवेख बाप पिंजम ना लसम आयत के फरमाई चित मादा मख के रुस्तो न गिर साते ओस्तालास पमा बांधे दे जिस्ता दरू न बच चर तलाशम ओस्ताद हजूरे न चरतो तख्तम क आसमान तो खिजम नु हलतते और कबर तकुशम नो गोरा तो अलता हम ये कजदा सहर वजरे ओलगम और द समंदर जवरु तकुशम नो हलता हम स्तालास जमा रहनुमाई कुड़ी ओस्ताखिलास बमा संभाल कड़ी। द खुदा ताला पे हकला लुम्बे सलो टिको के मुंग नूर हम
سجده کوو. د پیدایښت کتاب عبرانۍ ژبه کې ولیکلی شو. عبرانۍ کې د خدای دپاره ټکي الوهیم دی. کیدای شي چې تاسو سوچ وکړئ چې دا دومره اهم ولې دی. که تاسو عبرانۍ ژبه کې فرښته ویل غواړئ نو تاسو به وایئ سراف. خو که تاسو جمع فرښتې ویل غواړئ نو تاسو به وایئ سرافیم. نو تاسو به ټکي پوهیږئ. عبرانۍ ژبه کې چېرته هم ټکي آخر کې یې میم غونډ وګورئ نو هغه اسم جمع دی. لہذا د خدای دپاره ټکي الوهیم آخر کې یې میم غونډ ولې دی؟ دې نوم الوهیم کې جمع لومبۍ نښه ده چې الکتاب بایبل کې واحد خدای ځان درې شخصیات کې ښکاره کوي. خدای ثالوث دی. علماء د دې ثالوث ټکي خدای داسې صفت بیانولو دپاره کړی دی کم چې پورا بایبل کې خور دی ښکاره دی. ډاکټر ایلن پیوټن بام کم چې مشهور عبرانی عالم دی فرمای چې عبرانی صحیفه خدای په درې شخصیاتو کې بیانوي. نوې لوزنامه په دې موضوع باندې نور رڼا اچوي او خدای پاک ته پلار، زوی او روح القدس کې ظاهروي. هر یو ابدي، برابر او منفرد دی. رښتینی دا ده چې خدای تعالی لامحدود دی. مونږ محدود انسانانو دپاره خدای مکمل طور سره پوهېدل او پیژندل دي. واړه میګونه مخکې تګ زده کړئ. مونږ محدود انسانانو دپاره خدای مکمل طور سره پوهېدل او پیژندل دي. او د هغوی دپاره ناممکن ده چې هغوی زموږ د ژبې بنیادي نظریې نه پوهې شي. همداسې دې کتاب کې خدای خپل شخصیت په هکله مونږ ته ډېر ښودلی دي. خو دا زموږ دپاره ناممکن دي چې مونږ خدای تعالی مکمل وپېژنو. خو مونږ باور یقین کولی شو چې الکتاب د ده په هکله رښتیا وایي. خدای تعالی په ابتدا کې ځمکه او آسمان پیدا کړه. خو خدای تعالی د هر څه جوړولو دپاره کومه ماده استعمال کړه. که تاسو د الکتاب بایبل مقدس مطالعه وکړئ نو ما سره 3 آیات وګورئ. او خدای تعالی حکم وکړو چې رڼا دې شي نو رڼا شوه. لہذا دلته څه لیکلي؟ دا آیات وایي چې خدای ووې. دلته داسې نه دی لیکلی چې خدای پاک څه واغستل او د هغې نه څه جوړ کړل یا هغه قالب کې واچولو. نه، د خدای کلام طاقت سره هغه هر څه پیدا کړل او ټول څیزونه د خپل قدرت په کلام سنبالوي. لہذا خدای پاک هر څه پیدا کولی شي او تمام کائنات خپل وس کې قائم لرلی شي. نو د هغه وړاندې څه ناممکن نه دي. هېڅ هم نه. لږ سوچ وکړئ چې الکتاب بایبل مقدس کې 50 ځلونه زیات خدای تعالی ته قادر مطلق ویلی شوي دي. بیا هم که تاسو خپل خاندان یا خپلوانو کې د مشکلاتو مخنیوي کوئ، سکول یا کار یا بله ورځ چیلنج لګي او ژوند ګران لګي یا مستقبل کې څه تمه نه وي نو تاسو چېرته ځئ؟ چا سره مشوره کوئ؟ خپل خالق له لاړ شئ. ولې چې څه چې تاسو دپاره ناممکن دي خدای پاک دپاره ممکن دی. د الکتاب بایبل مقدس په وسیله تاسو پوهېدی شئ. قادر مطلق خدای خپل کلام کې فرمایي ما له راشئ، په ما ایمان ولرئ، ما ته ستاسو فکر دی. نه صرف دا چې خدای پاک قادر مطلق دی بلکې الکتاب بایبل مقدس فرمایي خدای د هر چیز نه واقف دی. کله تاسو سوچ کړی دی چې ځمکه او آسمان پیدا کولو او د دې ټول تفصیلات او عوامل ډیزاین کولو دپاره څومره علم پکار دی؟ موږ خپل یوې دوربینونو سره ګورو او حیرانېږو زموږ کائنات څومره لوی او پیچیده دی. یا موږ خپل دوربینونه بیولوژیکل جراثیمو ښکلې تفصیلات او د هغوی ډي ان اے نه ساخته ګورو او حیران شو. دا دنیا بهترین ساینسدانان او د انسانانو د دې ټولو لوی مشینونو جوړولو سره د اټم سیسټم مطالعه کوي کم چې ډېر پیچیده دی چې موږ کله هم پوهېدی نه شو. خو د دې دنیا ډیزاینرز پوهېږي چې هغه خدای د هر چیز نه واقف دی. زبور 1:43 باب او 5 آیت زموږ خدای لوی او قدرت کې عظیم دی. د هغه د فهم انتها نشته. د ده نه د حیرت خبره دا ده چې دا عظیم خدای په هر څه پوهې دی او د ده کائنات پیچیدګیو نه واقف دی. هم هغه خدای زموږ شخصي طور سره زما انتخاب وکړو
لہذا ډېر ځله کله چې موږ ځان یوازې ګڼو او زبور 143 باب او 5 آیت فرمایي چې تاسو واقف نه یې، نو دې کتاب بایبل مقدس په وسیله تاسو د دې نه متعارف کېدی شئ. کم چې نه صرف تاسو د نوم نه ناواقف دی بلکې تاسو په حق له هر څیز ناواقف کېدو سره تاسو انتخاب کوي. زبور 1 تا زه چڼ کړم او دې پیژندلم، ته زما ناستا پاستا پیژنې، تا زما خیال د لرې نه وپیژنې، زما په ژبه څه داسې خبره نشته چې کم ته ای خدای نه پیژنې. دا عرفان زما دپاره ډېر عجیبه دی، دا اوچت دی، زه د دې ته رسېدی نشم ځکه چې زما زړه هم تا جوړ کړی دی، زما د مور په ګېډه کې هم تا صورت را کړی دی. تا سترګو زما بې ترتیب ماده لیده او کمې ورځې زما دپاره مقرر وې، هغه ټول ستا په کتاب کې لیکلي دي، لا یو هم په وجود کې راغلی نو. تاسو هم هغه عظیم شان خدای پیدا کړی هم هغه دی د کم دپاره ستاسو زړه دردیږي. د دې لپاره خدای تعالی خپل کلام الکتاب بایبل مقدس مونږ ته عطا کړی دی، ولې چې هغه هم داسې رشتې کې پیژندل د هغه مقصد دی، د ژوند مقصد دی، کوم چې د دې ژوند نه مخکې ابدیت پورې به جاری وي. کیدای شي چې د نن نه د دې آغاز وشي. د الکتاب بایبل ټکي لیکلو دپاره خدای مختلف 40 مصنفین غوره کړل، کوم چې مختلف وختونو ځایونو کې اوسېدل او مختلف ژبو کې تحریر کړل. بیا هم د حیرانۍ خبره دا ده چې دې مختلف صحیفو کې هم یوه ابدي کیسه وړاندې راځي. تاسو هم زرګونو ارکیالوجسټ معلومات جایزه اخیستی شئ کوم چې الکتاب بایبل مقدس درست ثابتوي. د دې نه علاوه د مستقبل پیښو حیرتناک پیشګویا دي او کله چې تاسو لولئ نو یاد لرئ د دې کتاب هر یو ټکی په خپله خدای پاک لیکلو ته ورکړی دی. موږ ولیدل چې خدای پاک هر ځای کې موجود او د هر څیز نه واقف دی. د دې کائنات د ډیزاین په طور هغه ورکوټې نه ورکوټې تفصیل او عوامل نه پوه دی. کیدای شي چې تاسو ځان یوازې وګڼئ او په دې خیال سره چې څوک تاسو د وجود نه واقف نه دی. هم دا خدای پاک تاسو سره شخصي واقفیت لرلو انتخاب کوي. هغه تاسو په هکله په هر څه پوه دی. اوس تاسو سره وخت دی، موقع ده الکتاب بایبل مقدس په وسیله د هغه نه واقف شئ. حضرت سلیمان باچا د ژوند معنی معلومولو نه دې نتیجې ته ورسېده. اوس هر څه واورولی شول. حاصل کلام دا دی، خدای نه ویریږه او د هغه حکمونه ومنه، ولې چې د انسان فرض کل هم دا دی. آمین.